Today's chapter is renin angiotensin aldosterone system and the pharmacology of renin angiotensin aldosterone system. That means the drugs acting over this system. You see, most common use of the drugs that are acting on this RAS system, their use is as antihypertensives most commonly. So, before we go into that, first how the idea of hypertension came. See, the idea came with Mr. William Harvey, that is in 1578 he first discovered that blood pressure can be monitored by this technique binding and then engorgement of the vessels. That was the primary idea behind measuring the blood pressure. Until and unless the BP machine that we know, sphygmomanometer, was discovered, that was in 1830. Then only accurate measurement of blood pressure and hypertension came into clinical practice. In 1905, Nikolai Korotkov, he first described the characteristic sounds you hear in the blood pressure measurement, that is called Korotkov sounds. You know there are many phases, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5 Korotkov sound. You know that? Yeah. So, basically you see, the diagnosis of hypertension is based on repeated reproducible measurements of elevated blood pressure. That means, suppose you have come to my chamber and I have measured your blood pressure. Now it has been found that 140/90. Does that mean you have hypertension? No. We have to measure it after some time or after a few days. So the measurement must be reproducible and repeated. So if repeated measuring, if your BP becomes higher, then we can consider whether it is hypertension or not. Now hypertension can be primary or secondary. That means you have primary hypertension, that means no other cause are found. And if the hypertension is secondary to some problem, for example anxiety, for example stress, okay, for example hypothyroidism, for example dyslipidemia, many causes are there which is causing the hypertension. So then it is secondary hypertension. Okay. So you see how the BP is being controlled. So this formula everybody know, blood pressure is equals to cardiac output into peripheral resistance. So you see, blood pressure can be monitored by monitoring the cardiac output or be measured by changing the cardiac output, then by peripheral resistance and by blood volume. So there are three areas controlling which we can control the blood pressure. Okay. Number 1 is blood volume, number 2 is peripheral resistance, and number 3 is cardiac output. Okay. If we somehow manage these 3 or these 2 out of 3, we can manage the blood pressure. Okay. So how this thing is being controlled? Dekho, look at the picture. Lekho, control of blood pressure. Very important. We will go step by step into everything. Control of blood pressure. Very important. সারা জীবন কাজে লাগবে আজকে যা কনসেপ্ট আলোচনা হবে। ওকে, দেখো এই কথা বলিস না, প্লিজ ডোন্ট টক। কন্ট্রোল অফ ব্লাড প্রেশার নাম্বার 1 দেখো, এটা একদম সিম্পলিফাইড পিকচার। দেখো একটা হচ্ছে হার্ট ইজ পাম্পিং,
Okay, heart is pumping, creating the cardiac output, right? So number 1, heart, that is causing, maintaining the cardiac output, heart that is maintaining the cardiac output. Number 2 কি হতে পারে? Number 2 হতে পারে দেখো vessels. Okay, so peripheral resistance in the blood vessels, তাই না? তাহলে if there is vasoconstriction, then what will happen? BP will rise or fall? BP will rise. So right, if there is vasoconstriction, BP will rise. If there is vasodilatation, BP will fall. তাই না? আচ্ছা, একইভাবে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়লেও বিপি বাড়বে, কার্ডিয়াক আউটপুট কমলেও বিপি কমবে, রাইট? তাহলে এটা হচ্ছে নাম্বার 2 কম্পোনেন্ট। নাম্বার 3 কম্পোনেন্ট দেখো, সিম্প্যাথেটিক নার্ভস বা সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। If there is activation of the sympathetic system, then what will happen? Noradrenaline will act. Noradrenaline will act on the beta receptors in the heart, so increase the heart rate and cardiac output. So right, sympathetic nerve activation, release of noradrenaline, it will act on the beta receptor in heart, increase in heart rate, increase in cardiac output. তাহলে কি হলো? ইনক্রিজ ইন ব্লাড প্রেশার, তাই না? আর কি হতে পারে? নরঅ্যাড্রিনালিন একটা তো হার্টে কাজ করলো, দেখো দেখাচ্ছে, আরেকটা কি করবে? এইখানে কাজ করবে, ভেসেলসে কাজ করবে। আরেকটা কি করবে? ইট উইল অ্যাক্ট অন দ্য আলফা রিসেপ্টরস অন দ্য ব্লাড ভেসেল। সো হোয়াট উইল কজ? vasoconstriction, that will cause rise in blood pressure. তাই না? তাহলে দেখো সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম ভেসেলসে কাজ করলো, পেরিফেরাল ভেসেলসে, and also in the heart. Now it comes to play in the kidney. See, লেখো, sympathetic system acts on the beta receptors in the JG cells, acts in the beta receptors of the JG cells in kidney. What will happen? There will be release of renin, okay, and activation of the today's topic, renin angiotensin aldosterone system. So there will be increased renin secretion and activation of RAS. Clear? তাহলে দেখো আমরা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ কোথায় কোথায় দিতে পারি। একটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করতে পারি বা ব্লক করতে পারি, রাইট? চেক ইউর নোটবুক, তাই না? সো হাউ টু মনিটর বিপি, হাউ টু কন্ট্রোল বিপি? ওয়ান ইজ অ্যাক্টিং অন দ্য সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং অ্যান্টিসিম্প্যাথেটিক ড্রাগ কি? যেমন ক্লোনিডিন, আজকের টপিক নয় বলে যাচ্ছি জাস্ট, যেমন ক্লোনিডিন, মিথাইল ডোপা, ওকে, গুয়ানেফেসিন, ওকে, গুয়ানাবেনজ, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ট্রাইমিথোফ্যান, এগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিং অন দ্য সিএনএস। আরেকটা কি? আরেকটা হচ্ছে উই ক্যান গিভ বিটা ব্লকার্স হুইচ উইল অ্যাক্ট অন দ্য বিটা রিসেপ্টর অন হার্ট, ওকে, চেক beta receptor on heart, it is causing increase in heart rate, so we can block the beta receptor, so we can block beta block, we can give beta blockers, okay. Arekta ki? We can give alpha blocker which will cause vasodilatation, check, in the blood vessel, that will also reduce blood pressure, okay. Or what we can give? We can give calcium channel blockers which will cause vasodilatation, okay. So all the drugs are antihypertensive, they are acting on this basic phenomenon. Now today's topic, what are the drugs we can use to block the renin angiotensin system? That is our discussion today. So the first, you see, you can see this dog, okay, the first idea
idea of renin system, how it came into the picture. See, first it was seen that kidney extract, in earlier time kidney extract, it was seen in experimental animals that if you inject kidney extract, it causes rise in BP. Okay, so it was some product they thought that is there in the kidney which can cause increase in blood pressure, but the product was undiscovered. So it is from kidney, renal, that is why the name came renin, because it is developed from kidney extract. So renal extract to renin. Now renin came into the play, concept of angiotensin was still yet to be developed. So what this doctor Harry Goldberg, what he did, he clamped his pet dog's renal arteries temporarily, and what he saw, that if there is renal artery clamping or renal ischemia, then there is rise in the renin level, and that renin level, increase in renin level causing a secretion of a new enzyme or new product, that is angiotensin. Okay. So the first idea of angiotensin in 1958, Eduardo Bruan Mendelez from Argentina and Page from United States agreed to name it angiotensin. So this classic dog experiment that is responsible for the development of angiotensin system. So you see what happens, ebar lekho je how it is activated, how the renin angiotensin aldosterone system is activated. ফিজিওলজিতে পড়েছো, তাও বলি ফার্মাকোলজির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দিয়ে লিখবে, হ্যাঁ, লেখো ফল ইন ব্লাড প্রেশার, ফল ইন ব্লাড প্রেশার। তোমরা বলো, আমি পয়েন্টটা ইয়ে করছি, ইউ গিভ মি দ্য অ্যান্সার। ব্লাড প্রেশার যদি কমে তাহলে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট বাড়বে না কমবে? কমবে। লেখো there will be fall in GFR. গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট যদি কমে তাহলে ম্যাকুলা ডেন্সাতে সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন বাড়বে না কমবে? কেন কমবে? ব্লাড কম যাচ্ছে কিডনিতে, বি ভেরি ক্লিয়ার অন ইট। ওকে, ব্লাড প্রেশারটা কমে গেছে, ব্লাড প্রেশার যদি কমে যায় তাহলে কম ব্লাড যাচ্ছে কিডনিতে, তাহলে কিডনিতে যদি কম ব্লাড যায়, জিএফআর যদি পড়ে, তাহলে সাবসিকুয়েন্টলি পিসিটিতেও কম ব্লাড যাবে, তাই না? তাহলে সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন যেটা হতো সেটা কমবে না বাড়বে? কমবে। ওকে, ইনিশিয়ালি কমবে। ওকে, সো দেয়ার উইল বি ডিক্রিজ ইন সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন। হলো? অ্যারো কি হবে? অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য বিটা রিসেপ্টরস। কি করে বিটা রিসেপ্টরটা অ্যাক্টিভেট হলো? বিকজ ভেসেল ওয়ালে কতগুলো স্ট্রেচ রিসেপ্টর থাকে। ওকে, দোজ স্ট্রেচ রিসেপ্টরস ক্যান সেন্স দ্য ব্লাড প্রেশার। ওকে, যেই প্রেশারটা কমে গেল, স্ট্রেচ রিসেপ্টর সিগন্যাল দিয়ে দিল যে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম ইউ গেট অ্যাক্টিভেটেড। ওকে, তাহলে বিটা সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হলো, ও কি কোথায় কাজ করলো? বিটা রিসেপ্টরস ইন দ্য জেজি সেলস অ্যাক্টিভেটেড। রেজাল্ট কি হলো? রিলিজ অফ renin. From release of renin from inactivated prorenin, inactivated prorenin. Okay, arrow. Renin and prorenin, renin and prorenin acts
on the pro-renin receptor. এটাকে এরকম ভাবে লেখে, pro-renin receptor PRR। কেন এভাবে লিখছে? কারণ এই রিসেপ্টরে রেনিনও বাইন্ড করে আবার প্রো-রেনিনও বাইন্ড করে। ওকে, সো pro-renin receptor। ঠিক আছে, অ্যারো। এবার দেখো, তাহলে এই অবধি আমরা এলাম। ড্রপ ইন ব্লাড প্রেশার, ড্রপ ইন ফ্লুইড ভলিউম, renin release from kidney. Now arrow, this converts angiotensinogen। এবার প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেনটা কোথা থেকে এলো, তাই না? লিভার থেকে এলো, ব্র্যাকেটে লিখে রাখো সোর্স হচ্ছে লিভার। আর ব্লাডে যে প্লাজমা 2 আলফা গ্লোবুলিন থাকে, ইউ নো প্লাজমা 2 আলফা গ্লোবুলিন থাকে, অ্যাকচুয়ালি সেটাই হচ্ছে অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন। ওকে, লিখে রাখো, দ্যাট ইজ প্লাজমা, ব্র্যাকেটে প্লাজমা আলফা 2 গ্লোবুলিন, প্লাজমা আলফা 2 গ্লোবুলিন, ব্র্যাকেট ক্লোজ। তাহলে কি করলো? অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন is converted to angiotensin 1 by, লিখে রাখো অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন, তারপর থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1। এনজাইমটা কি নাম? ACE, that is angiotensin converting enzyme, angiotensin converting enzyme, ACE। ঠিক আছে, এবার কি হলো? অ্যারো, angiotensin 1 is converted to angiotensin 2। হলো? এবার অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2টা কোথায় কাজ করবে? অ্যারো, it will act on the AT1 and AT2 receptors। একদিকে লিখবে AT1, একদিকে লিখবে AT2। angiotensin 2, it acts on the AT1 and AT2 receptors। ঠিক আছে, এবার লেখো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবার লেখো AT1 AT2 রিসেপ্টরে কি কাজ হবে? জাস্ট অপোজিট টু ইচ আদার। কি হবে? সি, AT1 রিসেপ্টর যখন কাজ করবে angiotensin 2, when it binds with the AT1 receptor, what will happen? Right, AT1 এর তলায় লিখবে, AT1 এ কি কি করবে? নাম্বার 1, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন। ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন কি করে করবে? ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, রাইট? ব্র্যাকেটে লেখো, ব্র্যাকেটে পাশে পাশে অ্যারো দিয়ে ছোট্ট করে লিখে রাখো, ছোট ছোট করে, যে AT1 রিসেপ্টর অ্যারো সাইডে, it is a GPCR, GPCR arrow IP3DAG pathway activation, activation of IP3DAG pathway,
arrow. Activation of MLCK. You know MLCK, capital A. Activation of MLCK. Yes, myosin light chain kinase. Activation of MLCK. Myosin light chain kinase. Arrow. More actin myosin coupling. Arrow. Vasoconstriction. Vasoconstriction. ঠিক আছে, তাহলে this is the mechanism behind vasoconstriction of angiotensin II. Okay, remember it is a very powerful vasoconstrictor, even more than noradrenaline. Angiotensin II is the most powerful vasoconstrictor in the body. MCQ. Angiotensin II is the most powerful vasoconstrictor in the body, even powerful than noradrenaline. Okay. তাহলে একটা এফেক্ট পেলাম, আরেকটা এফেক্ট কি 81 এর, যে এটা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের উপর এফেক্টে যাচ্ছি। হ্যাঁ, একটা একটা করে ঢুকবো। নাম্বার 2 কি, যেখানে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন লিখলে তার নিচে লেখো এবার 81 receptor, 81 receptor is present as pre-junctional receptors, pre-junctional receptors in the sympathetic nervous system. See, nervous system কি হচ্ছে sympathetic, ওকে, sympathetic থেকে কি বেরোবে noradrenaline, তাই তো? হ্যাঁ, 81 রিসেপ্টরটা কোথায় থাকে? 81 রিসেপ্টর এখানে বসে থাকে। ওকে, এবার ওর কাজ কি, নরঅ্যাড্রিনালিনটা যখন বেরোচ্ছে, এক্সেসিভ যখন বেরোবে তখন নেগেটিভ ফিডব্যাক দিয়ে বডি এটাকে বন্ধ করে দেবে, তাই তো? প্রেশাস নিউরোট্রান্সমিটার নরঅ্যাড্রিনালিন, বডি চাইবে আমার কাজটা হয়ে গেল, নরঅ্যাড্রিনালিনটাকে উইথড্র করে দাও। তাই জন্য এই সিস্টেমটা তৈরি করা, নেগেটিভ ফিডব্যাক, এক্সেসিভ নরঅ্যাড্রিনালিন হলে নেগেটিভ ফিডব্যাক দেবে। 81 কি করবে, এটাকে বন্ধ করে দেবে। So what will happen? There will be increase in noradrenaline, তাই না? So increase sympathetic activity. তাহলে লেখো 81 is receptor is present as pre-junctional receptor in the sympathetic nervous system. Arrow. It will increase noradrenaline activity. তাই না? তাহলে arrow, increase in sympathetic nervous system tone. আচ্ছা, তোমাদের কোশ্চেনটা করা উচিত ছিল, যাই হোক আমি বলি বিষয়টা। দেখো এই ছবিটা ফিরে এসো, নরঅ্যাড্রিনালিন ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করতে গেল ব্লাড ভেসেলে, খুব ভালো করে ভাবো, 81 রিসেপ্টর অ্যাক্টিভেটেড হয়েছে, রেনিন অ্যাক্টিভেটেড, ইট ইজ অ্যাক্টিং অন 81 কি করলো, নরঅ্যাড্রিনালিন সিনথেসিস বাড়িয়ে দিল।
তাহলে কোলিনার্জিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমও তো রয়েছে, তাহলে ও উল্টে ওটাকে ডাউন করতে চেষ্টা করবে না? করবে কি করবে না? করবে তো। তাহলে কোলিনার্জিক সিস্টেম পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন করতে চাইবে, রাইট অর রং? প্যারাসিম্প্যাথেটিক আর সিম্প্যাথেটিক দুটো তো অপোজিট অ্যাকশন করে। তাহলে সিম্প্যাথেটিক যদি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় এক্সেসিভ, তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক চাইবে সেটাকে ডাউন করে ভ্যাসোডাইলেটেশন করতে, তাই তো? হবে না। কেন? দেখো ছবিটা ভালো করে। আমি কিন্তু এখানে সিএনএস এ দেখাচ্ছি সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ইজ অ্যাক্টিং, কোথাও প্যারাসিম্প্যাথেটিক বললাম? বললাম না। এই মিসকনসেপশনটা দূর করো। প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম শুধুমাত্র হার্টে আছে, ব্লাড ভেসেলে কোনো কোলিনার্জিক সিস্টেমের নার্ভাস অ্যাক্টিভিটি নেই, কোনো নার্ভ নেই যেটা ডাইরেক্ট ব্লাড ভেসেলে যায়। রিমেম্বার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্টার্ট দিয়ে লিখে রাখো, দেয়ার ইজ নো কোলিনার্জিক or parasympathetic neuronal activity. There is no cholinergic or parasympathetic neuronal activity at blood vessel. কিরকম ফ্যালাসি দেখো, but muscarinic receptor is present in the blood vessel. Muscarinic receptor কি আছে না? Muscarinic receptor is present in the blood vessel. কিন্তু প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস কানেকশনটা তাতে নেই, মানে সুইচটা আছে কিন্তু তাতে ওয়্যারিংটা করা নেই। অদ্ভুত ব্যাপার, ঠিক আছে? সো দেয়ার উইল বি নো কাউন্টার। ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এবার যেখানে ছিলাম সেখানটায় আসি। তাহলে নাম্বার 1 হচ্ছে, তাহলে কি করলো? এটা ডাইরেক্ট ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করলো, আরেকটা হচ্ছে হার্ট রেটকে বাড়িয়ে দিল, হলো? তাহলে ব্লাড প্রেশার বাড়লো। নাম্বার 3, নাম্বার 1 ভ্যাসোডাইলেটেশন, নাম্বার 2 ইনক্রিজ ইন সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি, নাম্বার 3 এই দুটো হচ্ছে, প্রথম দুটো হচ্ছে লেখো ইমিডিয়েট এফেক্ট। ইমিডিয়েট এফেক্ট, সঙ্গে সঙ্গে এটা হবে। আরেকটা কি? লং টার্ম এফেক্ট অন হার্ট অ্যান্ড ব্লাড ভেসেল। শুধু হার্ট অ্যান্ড ব্লাড ভেসেলে আছি এখনো। লং টার্ম এফেক্ট, লং টার্ম এফেক্ট কি হবে? দেখো দেখো লং টার্ম এফেক্ট কি হবে? নাম্বার 1, এবার এ বি সি ডি করে লেখো। ইনক্রিজেস inflammation, increases oxidative stress, increases hypertrophy and proliferation of, এগুলো কাদের করবে? of cardiac myocytes, of cardiac myocytes। সব কটা হার্টে করবে। কেন? দেখো, থিঙ্ক অফ এ সিচুয়েশন, ঠিক আছে? থিঙ্ক অফ এ সিচুয়েশন, কোনো কারণে ব্লাড প্রেশার মেনটেন হচ্ছে না বডিতে, যে কোনো কারণে, ডিউ টু এনি কজ, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয়েছে বা কোনো আদার কোনো সিমটম তৈরি হয়েছে, কোনো অক্লুশন হয়েছে, হোয়াট এভার মে বি দ্য রিজন, কোনো হার্টে প্রবলেম হয়েছে, হোয়াট এভার মে বি দ্য রিজন, ব্লাড প্রেশার মেনটেন হচ্ছে না। তো বডি তো হার্টের যে প্রবলেমটা সেটাকে তো কারেক্ট করতে পারবে না। বডি কি করবে? আমি কাউন্টার চ্যানেলগুলো ওপেন করবে, ঠিক আছে? যেমন বডি কি করলো ব্লাড প্রেশারটা মেনটেন করার জন্য, ফর এক্সাম্পল তোমার একটা পাইপ, হ্যাঁ, এই পাইপ দিয়ে ব্লাড যাচ্ছে, আবার একটা পাইপ দিয়ে হার্টে ব্লাড আসছে। সাপোজ এই দরজাটা দিয়ে যাচ্ছে, ওই দরজাটা দিয়ে আসছে, থিঙ্ক ইট লাইক দ্যাট, হলো? এইবারে ধরো এই দরজাটায় কোথাও অবস্ট্রাকশন হয়েছে বা দরজার একটা পাল্লা খুলছে, ঠিক আছে? তাহলে কি করছে?
আমার কাছে এমন সিস্টেম আছে যে আমি দরজাটা খোলা বন্ধ করতে পারি, কিন্তু ওর যে ডিফেক্টটা সেটাকে আমি ঠিক করতে পারবো না। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ রাস। রাস কি করবে, হয় ভ্যাসোডাইলেশন করবে, নইলে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করবে। তাতে কন্ট্রোল হয়ে গেলে ভালো ব্লাড প্রেশার, যদি কন্ট্রোল না হয় তাহলে ওর আর কিছু করার নেই, ও আরো স্টিমুলেটেড হতে থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে এই যে বললাম ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করবে, হার্ট রেটটা বাড়াবে। যদি এই হার্ট রেট বাড়িয়ে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করে ব্লাড প্রেশারটা ম্যানেজ হয়ে গেল তো হয়ে গেল, কিন্তু যদি ম্যানেজ না হয় তখন কি হবে, তখন ওই লং টার্ম এফেক্ট গুলোর দিকে যেতে থাকবে। ও কি করবে, ওর হাতে একটা অপশন কি, ও চাইবে হার্টটাকে শক্তিশালী করো, হার্টের মাসেল মাস বাড়িয়ে দাও। ইফ দেয়ার ইজ মোর মাসেল ইন দ্য হার্ট, hypertrophy of the cardiac myocytes, proliferation of the cardiac myocytes, তাহলে কি হবে, হার্টের পাওয়ারটা বেড়ে গেল, হার্ট আরো জোরে পাম্প করতে পারবে। ও চেষ্টা করবে, দরজাটা ঠিক করতে পারছে না, দরজা ঠেলে ব্লাড পাঠিয়ে ওটাকে খুলে দাও। দ্যাট হি উইল ট্রাই টু ডু। ওকে, যদি এতে কাজ হয় তো ভালো, যদি কাজ না হয় তাহলে কিন্তু হার্টেই আবার ব্যাক প্রেশার বেড়ে যাবে। কি বাড়বে কি বাড়বে না, হার্ট জোরে পাম্প করে ব্লাডটা দরজা দিয়ে বার করার চেষ্টা করে, দরজাটা তো ডিফেক্টিভ। তাহলে what will happen, ultimately my own blood pressure will rise. Okay, so activation of renin-angiotensin is good for our body, but overactivation will lead to cardiac hypertrophy or ventricular hypertrophy in long run. Okay, so lekho if remains overactivated for a long time, for example, in case of heart failure, ischemic heart disease, dysthyroidism, etc., বা stroke. Okay, in these cases what will happen, eventually there will be ventricular hypertrophy. তাই না, দেখো দেখো কি হচ্ছে, দেখো কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে নর্মাল হার্ট। হ্যাঁ, এবার কি হলো, পেশেন্টের হয় একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হলো, একটা স্ট্রেসফুল ঘটনা, হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। ওকে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হলো, বা ক্রনিক ওভারলোড হলো, ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে ব্লাডের, ফ্লুইড ভলিউম বেড়ে গেছে, অ্যাসাইটিস হয়েছে, কিডনি ডিজিজ হয়েছে। ওকে, ফ্লুইড ভলিউম বেড়ে গেল, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, what will happen, angiotensin system will get activated, very simple. ওকে, হাইপারটেনশন মানে অলরেডি অ্যাক্টিভেট হয়ে রয়েছে, তাই না। কি হচ্ছে, প্রথম প্রথম তো হার্ট পাম্প করতে লাগলো, ব্লাড প্রেশার মেনটেন হতে থাকলো, কিন্তু এই কন্টিনিউয়াস ব্যাক প্রেশারটা চলছেই তো চলছেই, একটা সময় কি হবে, কার্ডিয়াক হাইপারট্রফি হওয়া শুরু করবে। দেখো হার্টটা সাইজে বড় হতে শুরু করলো, তাহলে প্রথমে হবে হাইপারট্রফি, অ্যাপোপ্টোসিস, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, ইনফ্লামেশন, ফাইব্রোসিস and sympathetic activation, like I said. Then what will happen, it will further, if continued, then it will cause ventricular dilatation and contractile dysfunction and arrhythmia. Okay, তাহলে কি হবে, অ্যারো হাইপারট্রফি যেখানে লিখলে ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, তার নিচে লেখো অ্যারো। থিঙ্ক ইট লাইক দ্যাট, একটা বেলুন, হার্ট হচ্ছে একটা বেলুন। ওকে, তাহলে বেলুনটার মধ্যে যদি ক্রমাগত পাম্প তো ঠিকমতো করতে পারছে না, কারণ হাইপারট্রফি হয়ে গেছে, প্রথম প্রথম পাম্প করছিল, তারপর আর ক্রমশ পাম্প করতে পারবে না। কেন পাম্প করতে পারবে না, ইফ ইউ সি দ্য পিকচার অফ হার্ট,
সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম অফ হার্ট, হ্যাঁ এভাবে আঁকতে পারো পরীক্ষায়। এবার দেখো কি হচ্ছে, প্রথমে ও পাম্প করে বার করে দিচ্ছিল, all okay, then what happens, then there is ventricular hypertrophy. প্রথম এতে পাম্প করে বেরোচ্ছিল ফ্লুইড, কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু যেটা বললাম দরজাটা ডিফেক্টিভ, ওকে, তাহলে কনজেশনটা কিন্তু থেকেই যাবে, তাহলে কনজেশনটা থেকে যাচ্ছে, হার্ট জোরে পাম্প করছে, একটা সময় কি হবে, পুরো ব্লাডটা বেরোতে চাইবে না, প্রত্যেকটা পাম্পের পরে কিছুটা পরিমাণ ব্লাড স্টে করে যাবে। তাহলে এটা করতে থাকলে কি হবে, এক সময় এটা আরো বড় হবে হার্টটা, তখন আর ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হচ্ছে না, তখন কি হচ্ছে, ডাইলেটেশন। So it will lead to ventricular dilatation, contractile dysfunction, যখন ডাইলেশন হয়ে যাবে এরকম, তখন কি হবে, there will be contractile dysfunction, arrow, finally chronic heart failure. ক্লিয়ার? তাহলে দেখো একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনের পেশেন্ট, হঠাৎ করে তার একটা হার্ট অ্যাটাক হলো, হার্টে কিছু একটা জায়গায় ব্লাড চলে গেল, সাপ্লাই ইস্কেমিয়া হলো, সেই লোকটা ভর্তি হলো হসপিটালে, তার হাইপারটেনশন ধরা পড়লো, হোয়াট এভার ইট ইজ হলো, তার হাইপারটেনশন ট্রিটেড হয়, অল ওকে, যদি না ট্রিটেড হয় আলটিমেটলি রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম হার্টটাকে কোথায় নিয়ে চলে গেল, হার্ট ফেলিওরে নিয়ে চলে গেল। সো শর্ট টার্ম এফেক্ট হচ্ছে ব্লাড প্রেশার বাড়াচ্ছে, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করছে, সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি করছে, বাট ইফ দ্য প্রবলেম রিমেইনস আনকারেক্টেড then it will finally lead to heart failure over the time, over the years. ওকে, এই যে প্রসেসটা হয় এটাকে এক কথায় বলা হয় কার্ডিয়াক রিমডেলিং, এই টোটাল প্রসেসটাকে বলা হয় কার্ডিয়াক রিমডেলিং। দিস ইজ দ্য কার্ডিয়াক রিমডেলিং দ্যাট হ্যাপেন্স ইন দ্য হার্ট, in heart failure. This entire process is called cardiac remodeling. এবার দেখো অ্যাঞ্জিওটেনসিনের এফেক্ট আছে কিডনিতে আছে না, অন্যগুলো আছে, ওগুলো আমি পরে যাব, ওকে, একটা একটা করে কমপ্লিট হোক, আজকে হার্টটায় থাকি। এবার দেখো, তাহলে দেখো আমরা কি কি জিনিস দিতে পারি অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমে। নাম্বার 1 আমরা দিতে পারি রেনিন ইনহিবিটর, এগুলো বইতে আছে দেখে নেবে, রেনিন ইনহিবিটর লাইক অ্যালিস্কাইরেন, ওকে, অ্যালিস্কাইরেন ডাইরেক্টলি ইনহিবিটস দ্য রেনিন। আরেকটা কি দিতে পারি আমরা, ACE ইনহিবিটরস দিতে পারি, লিখে নিতে পারো, উই ক্যান গিভ ACE ইনহিবিটরস দ্যাট উইল ইনহিবিট দ্য অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম। তাহলে অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইজ, ইফ ইট ইজ ব্লকড then there will be no formation of angiotensin 2, তাই না? So effects will be reduced. আর কি দিতে পারি আমরা, অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার দিতে পারি। Angiotensin receptor blocker will block the 81 receptor only, not 82. Okay, so 81 receptor blockers we can দিতে পারি। ACE inhibitors এর নাম কি, যেমন র্যামিপ্রিল, লিসিনোপ্রিল, ক্যাপটোপ্রিল, ওকে, এরা হচ্ছে ট্যান্ডোলাপ্রিল, এরা হচ্ছে ACE inhibitors। ARB কারা, টেলমিসার্টান, ওলমিসার্টান, ভালসাট্রান, ক্যান্ডেসার্ট্রান, এরা হচ্ছে ARB। আর কি দেওয়া যায়, স্পাইরোনোল্যাকটোন, এপ্লেনেনন, পরে আসবো ওটাতে। তাহলে এবার লেখো যে এফেক্ট অফ, লেখো এফেক্ট অফ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ACE ইনহিবিটর ARB পরীক্ষায় আসা খুব চান্স, এবং অনেক জায়গায় লাগে, হাইপার টেনশনেও একই জিনিস পড়তে হবে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজেও পড়তে হবে, হার্ট ফেলিওরেও একই ট্রিটমেন্ট। লেখো এফেক্ট অফ বা মেকানিজম অফ অ্যাকশনও বলতে পারো, মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ACE ইনহিবিটর অর অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার, mechanism of action of ACE
এটা এইভাবে লিখবে, পরীক্ষা একবার লিখতে পারো, প্রথমে ফুল ফর্ম, তারপর এইভাবে লিখলেও হবে, ACEI oblique ARB. So mechanism of action of ACEI or ARB in cardiovascular system. লেখো নাম্বার 1। তাহলে তোমরা দেখো প্রথম পয়েন্টে কি লিখেছিলাম, AT1 রিসেপ্টরে কি এফেক্ট করবে বলো। দেখো AT1 রিসেপ্টরের কাজটা দেখো, প্রথম কাজ কি করছে, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, তাই তো। তাহলে লেখো নাম্বার 1, তাহলে AT1টা যদি ব্লক হয়ে যায় বা অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 যদি তৈরি না হয়, তাহলে কি হবে, ভ্যাসোডাইলেটেশন। কিভাবে হবে ভ্যাসোডাইলেটেশন, লেখো it will inhibit the AT1 receptor or reduce the concentration of angiotensin 2, যেটাই দেবে পরীক্ষায় সেটা লিখবে, হয় অ্যাঞ্জিওটেনসিনের কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে দেবে ACEI দিলে, ARB দিলে লিখবে it will block the AT1 receptor, ঠিক আছে। অ্যারো লেখো less activation of MLCK by blocking of the GPCR. So there will be arrow vasodilatation. ঠিক আছে, আচ্ছা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দেখো কনসেপ্ট নর্মালি কি বলে যে ভ্যাসোডাইলেটেশন যদি হয় তাহলে পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স কমে যাচ্ছে, তাহলে ব্লাড প্রেশার কমছে, তাহলে বডি কি করবে, বডি রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া করবে না, করবে তো, হ্যাঁ নর্মালি তাই হয়, কিন্তু ACEI বা ARB এর ক্ষেত্রে এটা হয় না, হলো। তা লেখো ব্র্যাকেটে লিখো বা যেখানেই লেখো যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই জায়গাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কেন বলছি যে ব্র্যাকেটে there will be no reflex sympathetic activation or tachycardia seen in case of ACEI or ARB. That's why they are also used in post-MI, post myocardial infarction and ischemic heart disease. এটা যদি না হতো, ব্র্যাকেট ক্লোজড, এটা যদি না হতো, যদি সিম্প্যাথেটিক রিফ্লেক্স অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যেত, তাহলে কিন্তু এটা দেওয়া যেত না। কেন, কারণ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে যদি হার্ট রেট আরো বেড়ে যায়, আরো ইসকেমিয়া হয়ে যাবে, তাই না। সো হাইপারটেনশন উইথ আফটার এমআই, AC inhibitor or ARB is one of the most important antihypertensive you can give, হলো, ব্র্যাকেট ক্লোজ। নাম্বার 2, নেক্সট পয়েন্টে কি ছিল দেখো, সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন হতো না AT1 এ, দেখো চেক দ্য নেক্সট পয়েন্ট, কি আছে, সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন, তাই তো। তাহলে লেখো যে it will reduce the sympathetic activity, it will reduce the sympathetic activity. Number 3 লেখো also there is reduction in the blood pressure the blood flow in the renal, coronary, renal comma coronary and cerebral blood vessels will remain unaltered, will remain unaltered.
হলো, তাহলে কি হবে, ব্লাড বিপি কমলো, কিন্তু মূল যে জায়গা রেনাল, হার্ট আর সেরিব্রাল ব্লাড ভেসেল, তার কিন্তু ব্লাড ফ্লোতে কোনো অল্টারেশন হলো না, সেগুলো কিন্তু একই রকম সাপ্লাই দিয়ে গেল। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 4, ACEI ARB are mixed vasodilators. Mixed vasodilators. Mixed vasodilators মানে they dilate artery and vein both. আচ্ছা, এখানে সাইডে লিখে রাখতে পারো, তাহলে কোশ্চেন আসতে পারে অনলি আর্টেরিয়াল ডায়ালেটার কে? ওকে, এমসিকিউ, অনলি আর্টেরিয়াল ডায়ালেটার হচ্ছে হাইড্রালাজিন। হাইড্রালাজিন হলো। অনলি ভেনোডায়ালেটার, অনলি বলা ভুল, যাই হোক, প্রিডমিনেন্টলি ভেনোডায়ালেটার, যে শুধু ভেনকে ডায়ালেট করবে, কে? সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড, নাইট্রেটস, ঠিক আছে। অ্যাঞ্জিওটেনসিন আর ACE-ARB কি হলো? মিক্সড ডায়ালেটার, অর্থাৎ দে রিডিউস বোথ আর্টেরিয়াল, দে কজ বোথ আর্টেরিয়াল ডায়ালেটেশন এন্ড ভেনাস ডায়ালেটেশন। তার ফলে কি হবে? দে রিডিউস বোথ প্রিলোড এন্ড আফটারলোড, বোথ প্রিলোড এন্ড আফটারলোড। তাই না? ব্র্যাকেটে লেখো, দ্যাটস ওয়াই এফেক্টিভ ইন হার্ট ফেলিওর, দ্যাটস ওয়াই এফেক্টিভ ইন হার্ট ফেলিওর। প্রিলোড আফটারলোড দুটোই কমাচ্ছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। নেক্সট পয়েন্ট, পয়েন্ট নাম্বার 5, এগুলো হচ্ছে ইমিডিয়েট এফেক্ট তুমি পাবে এসি ইনহিবিটর দিলে, ARB দিলে। এবার লং টার্ম এফেক্ট কি হবে? ইফ দ্য পেশেন্ট কিপস অন টেকিং ARB or ACE inhibitor for a long period of time for hypertension, then what will happen? So long term effect, it will reverse the cardiac remodeling. It will reverse the cardiac remodeling by inhibiting the angiotensin II mediated oxidative stress, proliferation, inflammation and hypertrophy of cardiac myocytes. By inhibiting the angiotensin II mediated proliferation, inflammation, hypertrophy of cardiac myocytes, যেটা কার্ডিয়াক রিমডেলিং হচ্ছিল সেটাকে প্রিভেন্ট করবে ইন দ্য লং রান, ঠিক আছে। আচ্ছা, লেখো ইন কেস অফ পোস্ট নাম্বার, নেক্সট পয়েন্ট ক নম্বর হলো? 6 বোধহয়। নাম্বার 6, in post MI cases, prevent left ventricular dysfunction and prevent left ventricular dysfunction and progression to heart failure. In post MI cases, inhibit left ventricular dysfunction and progression to heart failure. তাহলে দেখো, AC ইনহিবিটর বা ARB এর মেকানিজম অফ অ্যাকশন অন হার্ট হচ্ছে এতগুলো পয়েন্ট, ঠিক আছে। শুধুমাত্র ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন বা ভ্যাসোডাইলেটেশন নয়, সো মেনি পয়েন্টস আর দেয়ার, ওকে। এবার দেখো, আমরা এতক্ষণ 81 নিয়ে আলোচনা করছিলাম। হোয়াট অ্যাবাউট 82? লাস্ট পয়েন্ট টুডে যেটা বললাম, 81 and 82 আর এক্স্যাক্টলি অপোজিট ইন অ্যাকশন টু ইচ আদার। হলো, 81 যেখানে লিখেছো 80 পাশে এবারে চলে যাও। 82, যদি অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2টা 82 তে কাজ করে তাহলে কিন্তু জাস্ট এর অপোজিট এফেক্ট হবে। হলো,
দেখো 82 কি করে, 82 will cause vasodilatation, 82 will cause vasodilatation. natriuresis মানে সোডিয়াম আর ওয়াটার বার করে দেবে, natriuresis decreases cardiac remodeling, decreases cardiac remodeling, 82 ঠিক অপোজিট টু 81, decreases cardiac remodeling হলো। এবার দেখো চিন্তা করো এসি ইনহিবিটর যদি দাও একটা পেজে, খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন লিখে রাখো, এক্সপ্লেন ওয়াই ARB is preferred over AC inhibitors, why ARB is preferred over AC inhibitors, why? আরো অনেক কজ আছে, আজকে শুধু কার্ডিয়াক কজটা নিয়ে বলছি, পরের দিন পরের কিডনিতেই ঢুকবো। দেখো চিন্তা করে যদি আমি এসি ইনহিবিটর দিই, দেখো অ্যাঞ্জিওটেনসিনের স্টেপ গুলো দেখো রাসের, যদি আমরা এসি ইনহিবিটর দিই তাহলে কি হবে, কি হবে এসি ইনহিবিটর দিলে, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 থেকে 2টা তৈরি হবে না, তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে এই যে 81 এর উপর এফেক্ট এটা হবে না, কিন্তু 82 এর উপর এফেক্টটা সেটাও তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই না, ইন কেস অফ এসি ইনহিবিটরস। কিন্তু যদি আমরা এআরবি দিই তাহলে এআরবি কি করবে, শুধু 81 কে ব্লক করবে, 82 will remain open, তাই না? তাহলে লিখে রাখো additional benefit of ARB over AC inhibitor. In case of ARB, there is blockage of 81, but 82 receptor remains open, but 82 receptor will remain open, so there will be additional vasodilatation and improvement in cardiac remodeling with ARB, improvement in cardiac remodeling in ARB. তাহলে বোঝা গেল, এইটা কিন্তু টেলমিসার্টানের র্যামিপ্রিল ক্যাপটোপ্রিল ওর উপরে অ্যাডেড বেনিফিট, যেটা ওর থাকছে না, ও পুরোপুরি ব্লক করে দিচ্ছে, এ শুধু 81 কে ব্লক করছে, 82 যে বেনিফিশিয়াল এফেক্ট সেটাকেও রেখে দিচ্ছে, তাহলে একটা 81 ব্লকিং এর এফেক্ট আসছে, একটা 82 আনঅপোজড অ্যাকশন করছে তার এফেক্ট আসছে। ওকে, সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম বেসিক্স and the effects of ACEI or ARB on the cardiovascular system. Next day we will go into the AC inhibitor effects on the kidney and other systems. Okay.